on this computer. And we have identified 4 methods. Among those, we have already sorted out one problem, one methods for completing joint venture technique, where co-venture is going to be appointed as a manager to complete the joint venture task. Today, we are going to sort out another method named a separate set of books is basically maintained by the both or all the co-ventures for completing the joint venture task. Okay, and we have identified at the time of doing those techniques, during the technique, we were going to identify the basic differences between the first one and the second one. Okay, now let's start the problem number 5, where it says that Mr. A and Mr. B are participants in a joint venture sharing profits and losses in the proportion of 10:9 respectively. Each party maintains a complete record in his own books. A supplies goods to the value of Taka 25,000. A supplies goods value to the value of Taka 25,000 and incurs an expenditure of Taka 500 on them. And B supplies goods to the extent of Taka 20,000 and his expenses thereon amounted on Taka 1,000. A sells all the goods for Taka 70,000, for which he entitled to receive a commission at 5%. Accounts are settled by bank draft. Give journal entries and prepare necessary accounts in the book of the both parties. Now, what we have identified that there are almost similar to our previous math, and we have seen that there are 2 co-ventures are going to start a business, and it can be termed as a trading business. They are going to share the profit and loss into 10:9 ratios. Among those, a co-venture named Mr. A is bought Taka goods valuing Taka 25,000 and incurred Taka expenditure of Taka 500 on them. And then Mr. B also supplies goods for completing the business of amounting Taka 21,000, and his expenses thereon amounted Taka 1,000. And from among those 2 co-ventures, it seems that Mr. A is going to take the entire responsibility for selling the goods, and he sold the goods for Taka 70,000, and for this purpose, he is going to receive a commission at the rate of 5%. And both the accounts are going to be settled by the bank draft. Now our duties is to provide the journal entries and prepare necessary accounts in the book of both parties. You need to remember that if you have found any sort of analytical tools or math in your examination, and if it indicates that prepare necessary accounts in the book of both parties, in that case you basically prepare 2 accounts. Okay, from the point from the Mr. A point of view, you are going to prepare the joint venture account and the accounts of Mr. B. And then from the Mr. B's point of view, we are going to prepare the joint venture account and then going to prepare the Mr. A's account. Okay. Necessary account is basically indicates the basic 2 accounts. One is the joint venture account and another one is the other co-ventures account. Now let's start the problem. Let's try to solve the problem by following the new method, and we are going to prepare separate accounts for the separate co-ventures. Now, at first, we are going to prepare accounts into the Mr. A's book. It seems that Mr. A and B are participant in a joint venture and profit sharing losses in a portion of 10:9. Respectively, each party maintains a complete record of in his own books. A supplies goods to the value of Taka 25,000 and incurs an expenditure Taka 500. Now the first journal will be joint venture account debit, goods account credit. Okay, you can write it as a goods account or you can write it as a purchase account also. And in standard form, we basically write down it as a goods account amounting Taka 25,000. You must have to put all the necessary explanation for all the journal entries. And then Mr. A incurs an expenditure of Taka 500 on them.
Then the second journal entry will be joint venture account debit, bank account credit for taka 500. Then it says that Mr. B supplies goods to extent of taka 20,000 and his expenses thereon amount to taka 1,000. Therefore, the next journal will be joint venture account debit, B's account credit for taka 21,000 as Mr. B supplied goods for starting the joint venture business. Then he incurred taka 1,000 for expenditure purpose, joint venture account debit, again B's account credit for recording the expenditures incurred by Mr. B. Then it says that Mr. A sells all the goods for taka 70,000 for which he entitled to receive a commission at taka at the rate of 5%. Therefore, the at first we are going to provide the journal entries for the sales purpose. It will be bank account debit, joint venture account credit amounting to 70,000. Then for completing the sales purpose, Mr. B A is going to enjoy a commission at the rate of 5%. Therefore, the journal entries will be joint venture account debit, commission account credit. 5% on taka 70,000. It means 3,500. 3,500. Then is there any journal remain? Now our task is to identify the profit and loss, and then we are going to transfer the amount as because it seems that accounts are settled by the bank draft. Now we can start the recording the journal entries at Mr. B's account also, and then we can prepare the joint venture account. আমরা মিস্টার বি এর অ্যাকাউন্টও রেকর্ডগুলোকে করে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে কাজটা করা মিস্টার বিস অ্যাকাউন্ট ফার্স্ট জার্নালে বলা হয়েছিল মিস্টার এ সাপ্লাইজ গুডস অ্যামাউন্টিং টাকা 25,000 for starting the joint venture account. Therefore, the first journal will be joint venture account debit. Is account credit for taka 25,000. স্যার Yes. স্যার আমরা এরকম করতে পারি না মিস্টার গুলা মিস্টার যে জার্নাল এন্ট্রি দিতে বিয়েটা স্যার বিয়ের গুলো আবার এতে কেন দিচ্ছি মানে সেম কাজ তো দুই জায়গায় করতেছি আবার এর জায়গায় বিয়ের গুলাও দিচ্ছি সেম কাজটা দুই জায়গায় করতেছি কারণ হচ্ছে যেহেতু ওরা সেপারেটলি বিজনেসটাকে আসলে রেকর্ড করতেছে দ্যাটস ওয়াই আমরা যেমন প্রিভিয়াসলি একজনের রেকর্ড করেছিল এবং সেই টাকাটা ট্রান্সফার করেছিল ঠিক আছে দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স আর কি যেমন আমরা মনে করেন আগের যে ম্যাটটা করেছিলাম বেসিক ডিফারেন্সটা আপনারা দেখেছেন কিনা যে এর যে ইনভেস্টমেন্টটা ছিল সেটাই কিন্তু আমরা রেকর্ড করিনি জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্টে বাট এখানে যখন দেখা যাচ্ছে সেপারেট বুক মেইনটেইন করা হচ্ছে ফর বোথ দ্য কো-ভেঞ্চার in that case they are going to record all those account into the joint venture account এবং একই রেজাল্ট সেম ইস্যুস কেন ডবল করা হচ্ছে এটার জন্য যে আসলে both the co-venture are responsible for completing the entire joint venture business ঠিক আছে এখানে একজনকে আসলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রোভাইড করা হয় না তার জন্যই আসলে সেপারেটলি তারা অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করতেছে ফর বেসিক্যালি টু আইডেন্টিফাই দ্য অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যাকুরেসি নাথিং এলস যে আসলে রেকর্ডিং প্রসেসটা ঠিক আছে কিনা এটাই করছে বিয়েটা বি করছে সেটা ঠিক আছে এবং ইজি টাস্ক একদমই ইজি আমরা থেকে বলছি যে গোটা চ্যাপ্টার করছে সব থেকে জয়েন্ট ভেঞ্চারটাই সহজ আমরা আজকে এখানে দুটোতে ম্যাথ করে আজকে শেষ করে দিচ্ছি তো এই সেম কাজ যেটা আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চারে এর অ্যাকাউন্টে যেখানে আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিখেছিলাম এখানে আমরা বি এর অ্যাকাউন্টে এটাকে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট হিসেবে আইডেন্টিফাই করব যেমন এক্সপেন্ডিচার করেছিল সেখানে আমরা এন্ট্রি করে দেব হচ্ছে বিস অ্যাকাউন্ট সরি এস অ্যাকাউন্ট
for টাকা 500 স্যার এখানে গুডস অ্যাকাউন্ট হলো না যে এখানে তো এটা তো বি এর অ্যাকাউন্ট বি এর অ্যাকাউন্টে আমরা এর এর যে ইনভেস্টমেন্টটা এটাকে এন্ট্রি করতেছি ইনটু দা এস অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে আবার যখন বি এ ইনভেস্টমেন্ট করেছে 21000 টাকা গুডস in that case we are going to record the transaction as joint venture account debit goods account credit বুঝছেন স্যার সেটা আগে করলে মনে হয় ভালো হবে না স্যার যদি আমি বুঝি নাই যদি 3 নাম্বারটা পাঁচে দিয়ে সমস্যা হবে স্যার জানানটা 21000 টাকাটা আগে করলে জি না আমার আসলে এখানে যেহেতু সিকোয়েন্স ওয়াইজ ফলো করতে হবে তো আগে করলে আবার দেখা যাচ্ছে সিকোয়েন্সটা ব্রেক করতেছে যেহেতু এট ফার্স্ট এই বিজনেসটা শুরু করেছিল এ দেখা যাচ্ছে 25000 টাকা আগে প্রোডাক্ট কিনছে দ্যাটস ওয়াই আমরা আগে এটা দিয়ে শুরু করে যাব ঠিক আছে এবং আপনারা শুধু একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি আপনাকে বলতেছি যখন মিস্টার এ এটা মনে করেন একজন কোভেঞ্চারের রেকর্ডটাকে আপনারা এন্ট্রি করে ফেলছেন এরপর টাস্কটা কিন্তু একদমই সহজ যখন এরপরে আদার কোভেঞ্চার এখানে তো মনে করেন দুইটা অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন 3টা 4টা কোভেঞ্চার থাকতে পারে এখন মনে করেন এখানে দুজন যেহেতু আছে আপনি এর রেকর্ড এর বুকে রেকর্ড করেছেন তাহলে এর যেগুলা এর অ্যাকাউন্টে যেগুলো হিট করেছে এগুলো অটোমেটিক্যালি বি এর অ্যাকাউন্টে এর এ নামে মেনটেন করবে বি তারপরে এর অ্যাকাউন্টের জন্য লেজার অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করবে ঠিক সেম ভাবে যেটা বি বি নামে এন্ট্রি করা হয়েছিল এখানে বি এর রেকর্ডে গুডস নামে যাবে ঠিক আছে জাস্ট রিভার্স হবে আর কি ওকে এটা জাস্ট শুধু মনে রাখলে এটা এই আরেকটা ম্যাথ দেখলে একদমই সহজ বোঝা যাবে ওয়েট করেন দেখেন জন্মের অ্যাকাউন্ট ডেবিট বি কিছু এক্সপেন্ডিচার ইনকার করেছিল it will be paid by B from the bank account 1000 টাকা তারপরে আমার সেলের যে পারপাসটা এটা কমপ্লিট করেছিল হচ্ছে এ এস অ্যাকাউন্ট ডেবিট জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট 70000 টাকা তারপর আমরা একে এই কমপ্লিট টাস্কটা কমপ্লিট করার জন্য কি দিয়েছিলাম কমিশন দিয়েছিলাম এস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট 3500 then আমরা now our task is to calculate the joint venture account for identifying the profit and loss আপনারা একটু কষ্ট করে এখন যে কোনো একটা অ্যাকাউন্টে মনে করেন ফর এক্সাম্পল বি এর পার্সপেক্টিভে আপনারা জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করেন মেইনটেইন বাই ফর এক্সাম্পল মেইনটেইন বাই মিস্টার এ এর পার্সপেক্টিভ প্রিপেয়ার করেন মিস্টার এ তাহলে প্রফিট এন্ড লসের পরিমাণটা কত সেটা একটু বের বলেন আমাকে এই বুকটা মেইনটেইন করে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করেন যেমন ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে গুডস অ্যাকাউন্ট টাকা 25000 ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 500 বিস অ্যাকাউন্ট 21000 দেন হচ্ছে বিস অ্যাকাউন্ট 1000 দেন হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 70000 তারপর হচ্ছে আর কি ছিল হচ্ছে কমিশন ছিল কমিশন অ্যাকাউন্ট 3500 আর কি কিছু ছিল জয়েন্ট ভেঞ্চারে সবগুলো এন্ট্রি হয়েছে না এখন আমাকে প্রফিটের অ্যামাউন্টটা বলেন একটু কষ্ট করে $70,000 19,000 স্যার 70,000 জি স্যার তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি আমরা একটু হিন্টস দিয়ে রাখবো প্রফিট ট্রান্সফার্ড টু Mr. A and Mr. B at 10:9 sharing
রেশিও। আর আমরা জানি হচ্ছে আমাদের কাছে অ্যামাউন্টটা বেড়েছে, এই টাকাটা কত কত টাকা 19,000 কত টাকা end of 19,000। Mr. B 9,000 therefore আমরা বলতে পারি প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট যেহেতু এ শেয়ার হচ্ছে 10, তাহলে সহজে আমাদের হচ্ছে 10,000 আর বিস অ্যাকাউন্টে যাবে হচ্ছে 9,000। 9,000 total amount will be 19,000. তাহলে আমরা জার্নালটা কি লিখতে পারি? আমরা লিখবো হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, বিস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। 19,000 টাকা, 10,000, 9,000, ঠিক আছে না? তাহলে আমাকে বলেন, আমরা যদি এখন এই বি এর পার্সপেক্টিভে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট করি তাহলে ঠিক সেম পরিমাণ প্রফিটে আসছে না? কারণ ট্রানজাকশনটা সেম, হয়তো ভিন্ন নামে হয়েছে কিন্তু ওভারঅল সব ট্রানজাকশন সেম, ঠিক না? জি স্যার তাহলে এক্ষেত্রে আমরা আমাদের জার্নালটা হবে সেম, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, এস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। 9,000 S account তাহলে credit প্রফিট এন্ড লস এর ক্ষেত্রে আমার ইয়া হবে, আমি একটু লিখতেছি, এক্ষেত্রে হবে হচ্ছে 19,000 টাকা, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট বি এর অ্যাকাউন্টে যাবে হচ্ছে 9,000 আর এর অ্যাকাউন্টে যাবে হচ্ছে 10,000। ওকে, 10 এখন আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে as because it mentioned here that the accounts are settled by bank drafts, therefore we need to calculate the payment required, need to require or need to pay by Mr. A to Mr. B. That's why now we need to prepare the account of Mr. B. তাহলে আমরা Mr. B's account একটু prepare করি। Mr. B's account maintained by Mr. A। তাহলে মিস্টার বি এর অ্যাকাউন্টে কি কি হয়েছিল আমরা ট্রানজাকশন গুলো দেখি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, এই জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্টের একটা ট্রানজাকশন হচ্ছিল ফর 21,000 টাকা। নেক্সট একটা হয়েছিল ঠিক সেম জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট দিয়ে, যেটা এক্সপেন্ডিচার পারপাসে 1,000 টাকা। তারপরে আর কি ট্রানজাকশন আছে? প্রফিট এন্ড লস আছে না জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট, ঠিক সেম। আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমরা এখানে সবগুলোতে যদি আমাদের একটু কনফিউশন লাগে তাহলে আমরা কি করতে পারি, হিসেবে রাখতে পারি। যেমন এটা হচ্ছে গুডস, এটা হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার ফর এক্সপেন্ডিচার, and joint venture account for share of profit amounting টাকা 9,000. Therefore the total amount will be 31,000. তাহলে entire টাকা will be transferred through bank account by Mr. A. তাহলে therefore the journal entries will be 31,000. The journal entries will be this account debit, bank account credit for টাকা 31,000
ওর টাকা 31,000। এবার আপনারা আমাকে একটু কষ্ট করে মিস্টার এ এর অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করেন, which is going to be maintained by মিস্টার বি। ঠিক আছে, সেম সেম আছে, আমরা এক্সেলে করছি যেহেতু করে ফেলি এখানে, যেমন মনে করেন আমি কপি করে এখানে জাস্ট পেস্ট করলাম। আমরা এখন মিস্টার এর অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করবো, যেহেতু জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট আসলে সেম রেজাল্ট আসবে, হয়তো বা শুধু আমার অ্যাকাউন্টের হেডিংটা চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, আমরা তার জন্য অ্যাকাউন্টটা করলাম না, এর অ্যাকাউন্ট করবো, which is going to be maintained by মিস্টার বি। এখন এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার it seems that a joint venture account is going to be maintained by Mr. A for goods purpose এটা হচ্ছে 25,000 টাকা, for expenditure purpose 500 টাকা, দেন আর কি আছে, তারপরে হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট সেলস 70,000 টাকা, তারপর হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট কমিশন 3,500। আর আছে কি, আরো একটা আছে না, তাহলে আমার আরেকটা কম লাগছে, আমি এটা কিনে নিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট, আরো দুটো লাগবে আমার। share of profit, ওকে, তাহলে এখানে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট কমিশন দিলাম, আরটা হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট শেয়ার অফ প্রফিট। শেয়ার অফ প্রফিট হচ্ছে কত টাকা, 10,000 টাকা ফর মিস্টার এ। 10%, তাহলে আমার রিমেইনিং ব্যালেন্সটা কত থাকে দেখেন, যেমন এখানে সাম করলে কত হয়, আমার হচ্ছে 39,000 মাইনাস 70,000, তার মানে 70,000 আমার 39,000 বিয়োগ দিয়ে থাকে হচ্ছে 31,000, যে ব্যালেন্সটা আমরা ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাহলে এখানে আমরা কিভাবে ট্রান্সফার করেছি, এটা আমরা করেছি থ্রু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। তাহলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে, তাহলে মিস্টার এর পার্সপেক্টিভে মিস্টার বি এর পার্সপেক্টিভে জার্নাল এন্ট্রিটা কি হবে, জার্নাল এন্ট্রিটা হবে হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, এস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কত টাকা, ফর 31,000, ফর 31,000। বুঝা গেছে? আপনাদের সুবিধা মতো যদি মনে করেন ফর এক্সাম্পল পরীক্ষায় এরকম একটা ম্যাথ আসলো, এখন আপনাদের কাছে এটা পুরো জানতে চাচ্ছে, আপনাদেরকে মনে করেন সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ স্কোর মানে মার্কস দেওয়া আছে আর কি, এখানে মনে করেন কয়টা জার্নাল, 8টা জার্নাল, 8টা জার্নাল, 8টা 16টা জার্নাল, 16টা জার্নাল মনে করেন, তারপরে আপনি দুইটা 4টা লেজার, ফর এক্সাম্পল মনে করেন আপনাকে 12 মার্কস বা 13 মার্কস দেওয়া হলো, বা ধরেন 15 মার্কস দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো আপনারা চাইলে কি করতে পারেন, আপনারা পুরো একটা এর ক্লাসটাকে পুরোটা কমপ্লিট করে গিয়ে ওর অ্যাকাউন্ট গুলো কমপ্লিট করার পরে ইউ ক্যান প্রিপেয়ার দ্য রেকর্ড অফ মিস্টার বি, তারপরে বি এর জয়েন্ট ভেঞ্চার আর এস অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করবেন। ঠিক আছে, আপনারা লিখে নিয়েছেন খাতায় এটা? স্যার লিখছি স্যার। লেখেন মানে কোন পার্টটা বাকি আছে বলেন, আপনাকে এর পার্টটা বাকি আছে, আপনাদের কোনটা দেখাবো, আমি ওটা তার জন্য জিজ্ঞেস করছি। স্যার নিচের দিকে দেখাই রাখলে হবে, স্যার নিচের দিকে 8 নাম্বার জার্নাল গুলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখেন আপনি একটু সিরিয়ালি মেনটেন করবেন, যে এর বুকটা রেকর্ড করার পরে আমরা এর পার্সপেক্টিভে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করব, তারপরে এর পার্সপেক্টিভে মিস্টার বি এর অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করব। ঠিক সেম ভাবে যখন বি এরটা কমপ্লিট করব তার নিচে আমরা করব হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ফর মেইনটেইন বাই মিস্টার বি এন্ড এস অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন বাই মিস্টার বি। একটু মনে রাখবেন।
sorry. Okay, done. আমরা নেক্সট স্যাটারডে যদি ক্লাস নিতে পারি ইনশাল্লাহ, আমরা ওই দিন রয়্যালটিস অ্যাকাউন্ট অথবা হায়ার পারচেজ আর ইনস্টলমেন্ট পারচেজ সিস্টেম এই দুইটা চ্যাপ্টারে যে কোনো একটা স্টার্ট করবো ইনশাল্লাহ। ওখান থেকে ঠিক সেম দুই তিনটা কয়েক 4-5টা ম্যাথ করবো, একটু বুঝে নিবো, কিছু আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব, দিয়ে তারপর ওই চ্যাপ্টার কমপ্লিট করবো ইনশাল্লাহ। নেক্সট উইকে টাস্ক হচ্ছে এটা। ওকে, আমরা কি মোটামুটি লেখা হচ্ছে? জি স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা নেক্সট 8টা ম্যাথ করতেছি। এটা করলে আর একটু আইডিয়া হবে, যাদের একটু কনফিউশন রয়ে গেছে না, আপনারা একটু এটা দেখলে আর একটু সহজ হবে বলে আশা করি। আর এছাড়া এখানে টোটাল আমি 6টার মতো, না টোটাল কয়টা, 7টার মতো ম্যাথ এখানে তুলছি। তার মধ্যে এখন 6 নাম্বারটা করব, 7 নাম্বারটা বাসায় আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন। আর হচ্ছে এরপরে আমরা 4 নাম্বারটা একটু আপনাদের থেকে একটু আইডিয়া জেনে নেবো, যে কিছু একটা আপনাদের আইডিয়াটা আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আর কি, যে আপনারা এই ম্যাথটা একটু করবেন আমার সাথে, আপনারাই করবেন যদি সময় থাকে। আমরা চেষ্টা করবো আজকে ক্লাসে 10:30 পর্যন্ত নিয়ে যাবেন, 10:30 মধ্যে শেষ করে দেবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটা ফটো করছি, কপি করছি, এখানে একটু আনি। এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 6। প্রবলেম ওকে, কি বলা হচ্ছে, Aji and Gizi entered into a joint venture to purchase and sell goods and to share profits and losses equally. তাহলে দুজন কাস্টমার বা দুজন মিলে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার স্টার্ট করছে, বলা হচ্ছে ফর বাইং এন্ড সেলিং গুডস। Aji supplied goods for টাকা 20,000 and Gizi supplies goods for টাকা 15,000. Aji paid টাকা 1,000 for rent while Gizi paid টাকা 500 for advertisement. Aji sold some of the goods for টাকা 23,000 and Gizi sold for টাকা 22,000. তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে কি দুজনই আসলে বাই সেলের সাথে রিলেটেড আছে আর কি, দুজনই প্রোডাক্ট সাপ্লাই করছে, আবার দুজনই দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু পণ্য তাদের সুবিধা মতো সুবিধা অনুযায়ী তারা কি করছে, বিক্রি করছে। নাও Aji took over the unsold goods for টাকা 1,500. কিছু হয়তো আনসোল্ড গুডস ছিল যেগুলো 1,500 টাকার, ওগুলো Aji took over করেছিল। Now our requirement is to pass the journal entries and prepare the ledger account in the book of both Aji and Gizi. আমরা এখন চেষ্টা করব একটা একটা কমপ্লিট করতে। আগে যেরকম দুইটা শুরু করছিলাম, এখন দুইটা করব না, এখন একটা কমপ্লিট করব, তারপর আরেকটা আপনারা নিজেরা করবেন। ফার্স্ট আমি স্টার্ট করতেছি তাহলে আজিজ বুক দিয়ে। ওকে, এখানে বলা হচ্ছে তাহলে Aji and Gizi entered into a joint venture to purchase and sell goods and to share profits and losses equally. তার মানে এখানে 50% তারা প্রফিট শেয়ারিং রেশিও। দেন বলা হচ্ছে Aji supplied goods for টাকা 20,000। তাহলে কি হবে, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, গুডস অ্যাকাউন্ট অথবা পারচেজ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 20,000। ঠিক আছে না? তার মানে জার্নালটা আমার লেখাই আছে, আমি আর ডিলিট করলাম না এখান থেকে। তারপরে বলা হচ্ছে এরপরে কে সাপ্লাই করছে, গিজি সাপ্লাই করছে গুডস ফর টাকা 15,000। তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে আমরা গিজি অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 15,000। দেন বলা হচ্ছে Aji paid টাকা 1,000 for rent while Gizi paid টাকা 500 for advertisement. তাহলে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, Aji যেটা পেড করছে it will be termed as bank account credit for টাকা 1,000
এন্ড যেটা গিজি পেড করছে টাকা 500 ফর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পারপাস। তারপরে বলা হচ্ছে আজি সোল্ড সাম অফ দ্য গুডস ফর টাকা 23,000। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 23,000 the sales incurred by আজি। দেন আবার কিছু ট্রানজাকশন দেখা যাচ্ছে, কিছু সেল করেছে কে, গিজি সেল করেছে ফর 22,000 টাকা। তাহলে এটার জন্য কি হবে বলুন তো জার্নালটা? গিজিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 22,000। তারপরে বলা হচ্ছে অন ক্লোজিং দ্য ভেঞ্চার বা লাস্টে বলা হচ্ছে আজি টুক ওভার দ্য আনসোল্ড গুডস ফর টাকা 1,500। অবিক্রিত পণ্যের মধ্যে আজি দেখা যাচ্ছে কি করছে, কিছু পণ্য সে টুক ওভার করছে, তাহলে আজি টুক ওভার করছে। তাহলে গুডস অ্যাকাউন্ট ডেবিট অথবা পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 1,500। আর কোনো কি ট্রানজাকশন আছে আমাদের? আর তো নাই না। তাহলে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এখন আপনারা একটু কষ্ট করে আজির পক্ষে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করেন, এই জার্নাল গুলো ফলো করেন। আমি আপনাদেরকে জার্নাল গুলো শো করতেছি। আজির পক্ষে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করেন, আইডেন্টিফাই করেন যে এখানে কোনো প্রফিট হচ্ছে নাকি লস হচ্ছে। পারচেজ বানানো ভুল করছি। স্যার 12,000 টাকা। 12,000। জি স্যার। 45,000 প্লাস 1,500 মাইনাস না 10,000 টাকা। সঞ্জিতা একবার দেখেন 10,000। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, দেখতেছি। আপনি মনে হয় লাস্টের জানাটা দেখেন, লাস্টের যে ট্রানজাকশনটা হয়েছিল, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হয়েছিল 1,500 টাকা। তার মানে ক্রেডিট সাইডে হবে 23,000, 22,000, 1,500। আর কেউ করেছে? Yes, sir, 10,000. 10,000। স্যার 10,000 টাকা। ঠিক আছে, তাহলে 10,000 টাকা যদি হয় তাহলে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট হচ্ছে। আর যেহেতু ইকুয়াল প্রফিট, তাহলে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর হচ্ছে গিজিস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 5,000, মানে 10,000
5,000 5,000 ঠিক আছে না? তাহলে আমাদের মোটামুটি একটা কাজ কমপ্লিট। এরপরে আপনারা আবার একটু কষ্ট করে এখন প্রিপেয়ার করা হচ্ছে গিজিস অ্যাকাউন্ট হুইচ ওয়াজ মেনটেন বাই আজি। এটা বের করার জন্য যে আসলে গিজি আর আজির মধ্যে কোনো ধরনের পেমেন্টের ব্যাপার স্যাপার থাকে কিনা, কে আসলে টাকা পাবে, এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য। আপনারা প্রিপেয়ার করবেন হচ্ছে কার অ্যাকাউন্ট? গিজিস অ্যাকাউন্ট মেনটেন বাই আজি। তাহলে এটা হবে হচ্ছে গিজিস অ্যাকাউন্ট মেনটেন বাই আজি। তাহলে এখানে আমাদের কি কি ট্রানজাকশন হয়েছিল আপনাদের মনে আছে কিনা? যেমন এট ফার্স্ট হয়েছিল হচ্ছে গুডস অ্যাকাউন্ট। গুডস এর মধ্যে গিজি কয় টাকা রেসপন্সিবল ছিল? 15,000 টাকা, ঠিক না? তারপরে এক্সপেন্ডিচার সে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাবদ করেছিল হচ্ছে 500 টাকা, ঠিক আছে? তারপরে আবার গিজি কিছু পণ্য সেল করেছিল জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট। কত টাকা হবে এটা? 22,000 টাকা। তারপরে হচ্ছে এরপর আর কিছু কি আছে? এরপর আর কিছু নাই, গিজি শুধু আছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট শেয়ার অফ প্রফিট কত টাকা? 5,000 টাকা। তাহলে দেখেন তো কোন সাইডটা বড়? এখানে হচ্ছে কত? 22,000 টাকা আমার ডেবিট সাইড, আর ক্রেডিট সাইডে হচ্ছে কত? 20,500 টাকা। তাহলে আমার এই কি হচ্ছে, কে পেমেন্ট করবে বলেন দেখি? টাকা আমার ডেবিট সাইড বড়, তার মানে হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য পেমেন্ট? আজি আজি না গিজি? গিজির কাছে অ্যামাউন্টের পরিমাণ বেশি না? গিজির কাছে ডেবিট অ্যামাউন্ট, ডেবিট ব্যালেন্স হচ্ছে 22,000 টাকা, যেখানে ওর অ্যাকচুয়ালি প্রাপ্য ছিল, ও অ্যাকচুয়ালি খরচ করছে কত টাকা? 20,500 টাকা। তাহলে ওর থেকে 1500 টাকা আগে দিয়ে দিতে হবে, বাকি টাকা আজিকে দিয়ে দিতে হবে। তাহলে ইট উইল বি টার্মড অ্যাজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 1500 টাকা। এটা হচ্ছে কিন্তু আজি মেইনটেইন করতেছে। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ? দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ উইল বি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট গিজিস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 1500। আমার বুঝছেন ব্যাপারটা কি বলছি? যেহেতু গিজির কাছে সেলস এর অ্যামাউন্টের পরিমাণ টাকা বেশি, অ্যাকর্ডিং টু হিজ ইনভেস্টমেন্ট এন্ড শেয়ার অফ প্রফিট, সে প্রফিট পেয়েছে, তার যে ইনভেস্টমেন্ট থেকে দেখা যাচ্ছে আরো 1500 টাকা বাড়তি আছে তার কাছে, তাহলে দ্য অ্যামাউন্ট মাস্ট হ্যাভ টু বি ট্রান্সফার টু হোম? টু আজি। ঠিক আছে, এটার পরে কি হবে? জয়েন্ট ভেঞ্চারটা সেটেল হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হয়েছে? সবসময় যে কোভেঞ্চার একজনই পাবে তা তো না, দুজন যদি একই সাথে ব্যবসা করে, যেহেতু কেউ কাউকে টাকা দিতে হবে। কথা বুঝেন নাই? এখানে মনে করেন গিজি টাকা দিচ্ছে আর কি আজিকে, ঠিক সেম ভাবে যখন আমরা মিস্টার বি মেনটেন করছিল মিস্টার এর অ্যাকাউন্ট, তখন সে কি করছিল? ক্লাস থেকে শুধু এটা ডিসকানেক্ট হওয়ার কারণ, ওই দুটো রিজন আর কি, কোনো কারণ ছাড়া। আজকে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্ট পার্টিসিপেন্ট খুব কম, মাত্র কতজন? 50 জন। স্যার অনেকে নাকি জয়েন করতে পারতেছে না স্যার। জয়েন করতে পারছে না কেন? যায় না স্যার, এখানে কে জানে? কিছু বলে না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওদেরকে আপনি রেকর্ডটা দিলে একটু বলবেন আর কি, হয়তো তাহলে টেকনিক্যাল ইস্যু হতে পারে। আমরা তাহলে এই
আজির ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো। এখন আমরা গিজির অ্যাকাউন্টটা করতেছি। আমি এই দুইটা ম্যাথে কমপ্লিটলি আপনাদের করে দিচ্ছি, আপনাদের যাতে প্রবলেম ফেস করতে না হয়। যেমন দেখেন ঠিক সেম জার্নাল, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট ফার্স্ট ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে, আর এটা হবে হচ্ছে আজিস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 20,000, ফর টাকা 20,000। স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট আজিস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 20,000, ক্লিয়ার? দেন সেকেন্ড ট্রানজাকশন হয়েছিল হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, গিজি সেখানে কি করেছিল, ইনভেস্টমেন্ট করেছিল ফর টাকা 15,000, গিজিস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 15,000। তারপর জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, কে এক্সপেন্ডিচার বিয়ার করেছিল, আজিস, আজিস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 1,000, ফর টাকা 1,000। জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, bank account credit, the cost or the expenditure is borne by whom? Borne by Gigi, like 500 for advertisement purpose. Few sales is going to be completed or done by Mr. Aji, যেখানে ফার্স্ট বলা হচ্ছিল হচ্ছে আমার আজিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট হবে, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 23,000, for টাকা 23,000, and few sales have been done by DG, bank account debit, joint venture account credit for টাকা 22,000. দেন 1500 টাকার প্রোডাক্ট কে কিনে নিয়েছিল, আজি কিনে নিয়েছিল, ঠিক না? তাহলে আজিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট ফর টাকা 1500 আর জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 1500, 1500, 1500। তাহলে আর কি কোনো ট্রানজাকশন বাকি ছিল? এরপর আমরা যেটা করেছিলাম প্রফিট এন্ড লস, আমরা যদি জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট করি তাহলে ঠিক সেম প্রফিটটাই আসবে। এখানে পরিমাণটা হচ্ছে কত টাকা, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, প্রফিট এন্ড লস, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আজিস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 5,000 ইচ, তাহলে 10,000, 5,000, 5,000। আর এখানে দেখা যাচ্ছিল কি করছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট করেছিলাম, গিজি অ্যাকাউন্ট পেড করেছিলাম, তার মানে কে পেড করেছে, গিজি পেড করছে। তাহলে গিজি কি হিসেবে পেড করছে, গিজি কাকে পেড করছে? আমরা যদি আজিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, কত টাকা, 1500 টাকা, 1500, 1500। আমরা চাইলে এখানে গিজির অ্যাকাউন্টটা করতে পারি, আজিস অ্যাকাউন্ট মেনটেন বাই মিস্টার গিজি। বলা হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কত টাকা আছে আজির অ্যাকাউন্টে, 23,000। জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, গুডস ক্রেডিট কয় টাকা আছে মনে আছে? আজি কয় টাকা গুডস পারচেজ করেছিল, 20,000 টাকা, 20,000। 20,000, 20,000। তারপরে মনে করেন এক্সপেন্ডিচার বাবদ আজি কত টাকা করেছে ইনকার, 1,000 টাকা, ঠিক না? তারপরে সে এখানে তো কমিশনের কোনো ইস্যু ব্যাপার নেই। তারপর হচ্ছে আমার শেয়ার অফ প্রফিট, এখানে একটা জিনিস আছে মেবি, আজ কি করছে, আজ জয়েন্ট ভেঞ্চার থেকে স্টক কিছু পারচেজ করে নিচ্ছে না, এটা কি হয়েছিল, আজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট করেছিলাম, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করেছিলাম, তাহলে এটা হবে হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ফর গুডস,
টাকা 1500, এখানে কমিশন নাই, শেয়ার অফ প্রফিট আছে কত টাকা, 5000 টাকা। আর কি ট্রানজাকশন আছে কোনো? আর কোনো ট্রানজাকশন নাই। তাহলে কি আছে এখানে 24,500, 26,000। তাহলে আমার ক্রেডিট ব্যালেন্সটা বড়, 26,000। তাহলে কি করব, আজের অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট করে দিব কত টাকা, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডেবিট করে, মানে গিজির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডেবিট করে দিয়ে দিব রিমেইনিং টাকা 1500 balance. Therefore, the journal entries will be Aj's account debit, bank account credit. বুঝে গেছে? লিখে নেন। স্যার Yes? লাস্ট ক্লাসের থিওরি পার্টটা দেওয়া হয়নি হ্যাঁ, ক্লাসরুমে। আজকে দিয়ে দিব বলছি রেকর্ডের সাথে, আজকে দিয়ে দিব। আচ্ছা স্যার। আলাদা করে দিনে আর কি একসাথে দিয়ে দেবো। লেখা হলে আমাকে একটু বলিয়েন। আপনারা জুম করে দিতে পারেন, আমি এখানে আজি গিজি আর ইয়াগুলো সহ দিয়েছি একসাথে, আপনারা জুম করে করে লিখে নেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে স্টুডেন্টরা বাংলাদেশে খেলা দেখতেছে, কেন জানি মনে হচ্ছে বাংলাদেশে খেলা চলতেছে তো আজকে মনে হয় একটু মোটামুটি ভালো করতেছে। ভুলিয়ে দিতে জি স্যার। আপনি বলা দিয়ে স্যার তামিম তো না স্যার স্যার, ভালোই করছিল। আজকে কিন্তু ঢুকতে অনেক প্রবলেম হচ্ছিল, আমিও প্রায় আধা ঘন্টা পরে ঢুকতে পারছি। আমারও সেম প্রবলেম Yes? ছিল। ওকে, আমি আসলে আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছিল, আবার বলেন কে কি বলছেন, একটু কষ্ট করে বলেন, আমি কথা বুঝিনি কারণ। জাহিদ কিছু বলতেছেন? পারভেজ? বললাম স্যার সেম প্রবলেম হচ্ছিল আর কি, ওই যে কানেক্ট করতে আর কি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। না, আজকে সকাল থেকে আমরা বাংলাদেশে খেলা চলতেছে না, আজকে মোটামুটি বাংলাদেশ খারাপ না, ভালোই করতেছে, মানে আগের খেলার থেকে আজকে ভালো করতেছে। ওকে, আমরা কি মোটামুটি লেখা হয়েছে?
দেশে লেখা শেষ। ওকে, তাহলে আমরা এই দুইটা মেটা পাওয়া আজকের মতো করলাম। আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চারের যে পার্টটা আর কি আমরা এখানে ক্লোজ বলতে পারি। আজকে নতুন স্টার্ট করবো না। আপনারা যে কাজটা করবেন বাসায় ম্যাথগুলো আবার একটু দেখবেন নিজেরা। অনেক সহজ মনে হলেও আবার মানে একটু কনফিউজিং হতে পারে আর কি। আপনাদেরকে কনফিউজ করার জন্য হয়তো কোনো একটা অপশন থাকতে পারে যে আসলে আপনারা অনেক সময় ট্রেস করতে পারবেন না যে whether they are going to maintain the separate account or whether anyone is going to manage the account. এটা আপনারা অনেক সময় কনফিউজ হতে পারেন according to the question nature. ওকে, তো আপনারা 7 নাম্বার ম্যাথটা এটা একদমই নরমাল একটা অঙ্ক। এগুলাই এটা এই লাস্ট যে দুটো ম্যাথ করলাম তার মতোই আপনারা এই ম্যাথটা বাসায় নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন। এখানে সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে, যা শুধু কি করতে বলা হচ্ছে এখানে ঠিক সেম। Pass the journal entries and prepare the necessary accounts in the books of X and Y, assuming that accounts are finally settled between them. অনেক সময় কি হয় থাকে জানেন, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আবার আপনাকে অ্যাকাউন্ট যে ফাইনালি সেটেল হয়েছে এটার ইনফরমেশন দেওয়া নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে আপনার কাছে যদি আসলে প্রপার ইনফরমেশন দেওয়া না থাকে অনেক সময় আপনি কি করতে পারেন, ব্যালেন্স শিট দিয়ে ব্যালেন্সটাকে ট্রান্সফার করে দিতে পারেন, পাস করে দিতে পারেন ফর দ্যাট স্পেসিফিক পিরিয়ড। কিন্তু অনেক সময় দেওয়া থাকতে পারে হচ্ছে যে সেটেল করা আছে। আমরা যে কটা ম্যাথ করছি সবগুলোতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি অথবা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়েছে অথবা এরকম একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমাদের কাছে, অ্যাকুরেট ইনফরমেশন আর কি, বা অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ওকে, তার মানে এই ম্যাথগুলো একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবেন ভালো করে। এখন আমরা 4 নাম্বার ম্যাথড। ইয়েস বলেন। স্যার জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্টটা কি আমরা যে কারো পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রেডি করতে পারবো, মানে যে কারো পার্সপেক্টিভে রেডি করতে পারবো কিনা? জি হ্যাঁ, এখানে একটা ইস্যু থেকে যায় আর কি। এখানে একটা হচ্ছে যদি if any co-venture is appointed for manage the business, ওই ক্ষেত্রে যাকে অ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে আমরা স্পেসিফিক করে ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টটা করব, নাম্বার 1, ঠিক আছে? আর যদি বলা হয়ে থাকে যে না, মনে করেন আমার কাছে ওই হিস্ট্রি দেয়া নাই যে কেউ বিজনেস করছে না, সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বিজনেসটা করছে, সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মনে করেন এখানে কেউ ঘুষ দিচ্ছে, সেল করার সময়ও তাদের রেসপন্সিবিলিটি তারা প্লেস করতেছে, ওই ক্ষেত্রে আবার আমরা কি করতে হবে, আমরা সবগুলো অ্যাকাউন্টে মেইনটেইন করতে হবে যদি সেপারেট অ্যাকাউন্ট আমাদেরকে মেইনটেইন করার কথা বলা থাকে। ওকে, আচ্ছা, এখানে যেহেতু বলা নাই সেহেতু আমরা মানে জিডি বা এই বুক থেকেই করবো। হ্যাঁ এখানে যেহেতু কিছু বলা নাই, এখানে মনে করেন দেখা যাচ্ছে কি আমরা কিভাবে বুঝে নিব, এখানে তো কিছু বলা নাই যে কাউকে ম্যানেজ করা হয়েছে কিনা, কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখতেছি যে ওরা ইকুয়ালি কাজটা করতেছে। যেমন দেখেন এখানে বলা হচ্ছে আজিও সাপ্লাই করছে, গিজিও সাপ্লাই করছে। এটা কিন্তু সাধারণত হয় যে জয়েন্ট ভেঞ্চারে দুজনেই একটা কি করে ইনভেস্টমেন্ট করে, মানে একটা ক্যাপিটাল প্রোভাইড করে। কিন্তু সেলস এর সময় দেখা যাচ্ছে কি আজি সেলস করছে আবার গিজিও সেলস করছে, মানে দুজনেই সেলস এ পার্টিসিপেট করছে। এটা গেল, এটাতে একটা মানে আইডেন্টিটি আছে যে ওরা ইন্ডিভিজুয়ালি এটাকে বিজনেসটাকে রান করছে। আবার প্রিভিয়াস যে ম্যাটটা করছিলাম এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে এই কিন্তু এন্টায়ার সেলসটা করছে, এই সেলসটা করছে এবং কি করছে 5% সে কমিশন এনজয় করছে। এখানে কিন্তু আবার ওকে কিন্তু বিজনেস ম্যানেজ করার জন্য ওকে উল্লেখ করা নাই। আবার স্পেসিফিক করে যদি এরকম কারোর নাম উল্লেখ করা না থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব যে কি দে মাস্ট হ্যাভ টু মেইনটেইন সেপারেট বুকস, ঠিক আছে? তার মানে মানে যদি ম্যানেজ করতেছে এরকম কোনো উল্লেখ করা না থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যাবে যে কেউকে আসলে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে ফর ম্যানেজিং দ্য বিজনেস, কিন্তু আবার ম্যাথের মধ্যে ওটা উল্লেখ করা নাই। এটা কিভাবে আমরা করব? যেমন ঠিক আছে, যেমন আমরা এটা এই প্রবলেম নাম্বার 4টা দেখেন, আপনারা আমাকে একটু একটা আইকিউ টেস্ট এটা দেখেন। বলেন করিম, শরীফ এন্ড রহিম আর পার্টনার্স ইন এ জয়েন্ট ভেঞ্চার। এখানে দেখা যাচ্ছে আবার 3 জন, আমরা 2 এর অধিক পেলাম আর কি, এরকম কি থাকতে পারে? ইচ কন্ট্রিবিউটিং টাকা 5000। তার মানে বলা হচ্ছে 3 জন জয়েন্ট ভেঞ্চার বিজনেস শুরু করছে এবং সবাই কত করে করছে 5000 টাকা করে। Karim purchased goods for taka 13,000 and also supplied goods for taka 1,000 from his stock. Rohim also supplied goods of to the value of taka 15,000 from the stock, and his expenses in connection with the supplying of goods on account of joint venture amounted to taka 50. Karim paid taka 250 for expenses in the connection with joint venture. Karim sold goods on behalf of the joint venture and realized taka 20,800. Karim was entitled to a commission of taka, a commission on 5% on sales. Unsold goods amounting taka 500 were taken by Sharif. Karim accounts of Sharif and Rohim by draft account, by bank draft. দেখা যাচ্ছে কি করতেছে করিম শরীফ আর রহিমের যে ডিউটা আছে ওটা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পে করে দিয়েছে বলা হচ্ছে। ভেরি গুড। Record these transactions in Karim's journal and also prepare joint venture account and Sharif's and Rohim's account in the Karim's book. তার মানে এখানে আমাদের কাজটা কিন্তু অনেক ন্যারো করে আসছে, মানে ছোট করে দিয়েছে। কি বলতেছে স্পেসিফিক করে বলেছে
we need to pass the journal into the Korim's book, and then we are going to prepare the joint venture account and Sharif and Rohim's account into the Korim's book. তাহলে এখানে কোরিন্সকে কিন্তু কি করা হচ্ছে, কোরিন্সকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে বেশি। এখন আমাকে বলেন তো এটা কি সেপারেট বুক অ্যাকাউন্ট নাকি কোন একটা স্পেসিফিক পারসনকে জয়েন্ট ভেঞ্চার মানে ম্যানেজ করার জন্য কোভেঞ্চার নিয়োগ করা হয়েছে, কোভেঞ্চার হিসেবে বিজনেস ম্যানেজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে? বলেন তো। আমার কিন্তু এখানে টাইটেল দেয়া আছে when one of the co-venture is appointed to manage the joint venture, কিন্তু এটা আমি লিখছি এমনিতে লেখা ছিল বলে লেখা আছে, কিন্তু এখানে আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে কি কাউকে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, মানে কোন একটা ট্রানজাকশনের হিস্ট দেখে। একটু পরে না আবার কোশ্চেনটা পরে আমাকে বল। স্যার করিম মেইনটেইন করবে? করিম মেইনটেইন করবে কি, কেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে করিম মেইনটেইন করবে? এখানে স্যার পারচেজ করছে, তার মানে পারচেজটা এক্স্যাক্টলি তার মানে এখানে একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে করিম আসলে কি করছে, পারচেজ করছে। এখানে তো তিনজন ছিল পার্টনার, তিনজনের মধ্যে কে কিনছে পণ্যগুলো? সব করিম কিনছে। করিম এখানে ম্যানেজ স্পেসিফিক করে মানে ম্যানেজারের রেসপন্সিবিলিটি প্রোভাইড না করলেও আমার ম্যাথের হিসেবে বলা আছে যে there is one co-venture is appointed to manage the joint venture business, এখানে করিমকে। তাহলে আমাদের এন্ট্রিটা কি হবে একটু মনে করেন, আবার রিমাইন্ডার করতে, আমি মুখে মুখে বলতেছি আপনাকে। মনে করেন আমরা করিমের বুকটা প্রিপেয়ার করতেছি, তাহলে করিমের বুকে ফার্স্ট জার্নালটা কি হবে বলেন তো? আমরা কি করেছিলাম, যখন আদার co-venture invested their money, we have transferred those amount into the bank account of the manager, ঠিক না? তার মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, শরীফ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, রহিম অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 5000 ইচ, ঠিক আছে? জি স্যার। দেন হচ্ছে করিম পারচেজ গুডস ফর টাকা 13000, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ? জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ওকে। দেন হচ্ছে এর জন্য সে কি করছে, সে সাপ্লাইজ বাবদ সে 1000 টাকার স্টক ইয়া করছে, এক্সপেন্ডিচার ইনকার করছে না, নাকি কি করছে? এবং তার নিজের স্টক থেকে সে সাপ্লাই করছে বলছে, কিছু তো সে পারচেজ করছে। তাহলে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, গুডস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, ঠিক আছে? জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, গুডস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, as because Korim supplied টাকা 1000 goods from his own stock, okay? Then বলা হচ্ছে Rohim also supplied goods to the value of টাকা 1500 from his stock, তার মানে কি হবে এটা? এটা হবে হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, রহিমস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। রহিমস অ্যাকাউন্ট। ওকে, ভেরি গুড। দেন বলা হচ্ছে and his expenses in connection with the supplying of goods on account of joint venture amounted টাকা 50, তার মানে এটার জন্য সে 50 টাকা একটা এক্সপেন্ডিচার করছে, তাহলে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, রহিমস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 50। তারপর আবার বলা হচ্ছে করিম পেইড 250 ফর এক্সপেন্সেস ইন কানেকশন উইথ জয়েন্ট ভেঞ্চার, তাহলে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ব্যাংক 250। অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। তারপরে করিম সোল্ড গুডস অন বিহাফ অফ দ্য জয়েন্ট ভেঞ্চার এন্ড রিয়েলাইজড টাকা 20,800, তাহলে কি হবে? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ফর টাকা 20,800। তারপরে এটার উপর সে কি করছে 5% কমিশন পাবে, তাহলে জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, কমিশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, ক্লিয়ার? তারপরে বলা হচ্ছে আনসোল্ড গুডস অ্যামাউন্টিং টাকা 500 ওয়ার টেকেন বাই শরীফ, তাহলে শরীফস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমার এন্ট্রিটা শরীফস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। জি স্যার। এরপরে আপনারা কি করবেন, এরপরে আপনারা প্রফিট এন্ড লস বের করবেন, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করবেন, করে দেখবেন যে আসলে প্রফিট হচ্ছে নাকি লস হচ্ছে। এটাকে আপনারা কি করবেন, এটা কি এটা কি ছিল, ইকুয়ালি ছিল? কোথাও কি লেখা আছে অ্যাবাউট দেয়ার প্রফিট শেয়ারিং রেশিও? না স্যার। যদি কোথাও লেখা না থাকে, তাহলে আমরা ইকুয়ালি এটাকে জিম করে নিব, ওকে? এই জিম করলে যেহেতু তিনজন, আপনারা দেখবেন হয়তো বা 1 টাকার একটা গোলমেল থাকবে, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো একজনকে 1 টাকা দিয়ে দিবেন যদি ভাঙতে হিসাব আসে। আর যদি মনে করেন রাউন্ড 6000 টাকা আসলো, তাহলে 3 দুগুণে 6, আর যদি ভাঙতে আসে তাহলে আপনাদের মতো আপনারা ডিস্ট্রিবিউট করবেন। তারপরে আপনারা জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করবেন, তারপরে আপনারা শরীফস অ্যাকাউন্ট, রহিমস অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করে কি করবেন, আসলে টাকাটা কে পাবে, কে কাকে দিবে, ওটার হিসাবটা ক্যালকুলেট করবেন, ক্লিয়ার? বাছাই পারবেন না করতে, ম্যাথটা করে নেবেন নিজের, ঠিক আছে? শরীফ আর রহিম আলাদা আলাদা করে বের করতে হবে না স্যার? ওগুলো আলাদা আলাদা করে করতে হবে। করিমই মেইনটেইন করবে কার অ্যাকাউন্ট, শরীফের অ্যাকাউন্ট আর রহিমের অ্যাকাউন্ট। তাহলে শরীফে আসলে কয়টা ট্রানজাকশন হচ্ছে, শরীফ কি টাকা পাবে কিনা, যেহেতু শরীফ আবার কি করছে, এখান থেকে 500 টাকা পণ্য কিনছে, পণ্য ও ইয়া করছে, এটা জয়েন্ট ভেঞ্চার লাভ হচ্ছে, মানে ওভারঅল মিলে আসলে ও কি এন্টারটেইন হচ্ছে কিনা এটা বের করতে হবে, রহিম পাবে কিনা এটা বের করতে হবে, ঠিক আছে? বের করে আপনি ওগুলো আবার পেমেন্ট করে দিবেন আলাদা, যদি পেমেন্ট হয়, যদি দিতে হয়, তাহলে শরীফ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট,
রহিমস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, শেষ। যদি টাকা দিতে হয়, এটা আপনারা নিজেরা বাসায় আশা করি পারবেন। আমি যেভাবে হিন্টস দিয়েছি রেকর্ডটা যদি শুনেন পরে, তাহলে আগে যদি জার্নালটা করে ফেলতে পারেন, জয়েন্ট ভেঞ্চারের প্রফিট এন্ড লসটা বের করে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনারা লাস্টের ট্রানজাকশনটা বা লাস্টের যে জার্নালটা ওটাকে রেকর্ড করে ফেলতে পারবেন। ঠিক সেম ভাবে 3 নাম্বার একটা ম্যাথ ছিল, এই ম্যাথটা আপনারা নিজেরা করে নেবেন। এটাও একটা ইন্ডিকেট করা হচ্ছে আপনার when a co-venture appointed to manage the business, যেখানে বলা হচ্ছিল হচ্ছে মানে they both contribute টাকা 4000 for starting the business, but এখানে বলা হচ্ছিল A is to manage the disposal of the property. The entire issues is basically depends on a for disposal of a specific property, এবং এই disposal purpose যে এক্সপেন্ডিচার গুলো হয়েছে বা সে ডিসপোজ প্রোডাক্টটাকে বা ল্যান্ডটাকে সে কত টাকা দিয়ে বিক্রি করতে পারছে, সেই ইনফরমেশনটা বের করে they are going to share the profit equally. তারপরে A paying B his share by check, তাহলে A কি করছে টাকাটা দিয়ে দিবে। এই বাসায় এই ম্যাথগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। আশা করি যদি পরীক্ষায় ম্যাথ আসেও তাহলে এই ধরনের প্যাটার্নের মধ্যে আসবে, যে আমি যে ধরনের পড়াইছি হয়তোবা ভিন্ন হবে কিন্তু এই ধরনের প্যাটার্নের মধ্যে আসবে। বাসায় এই 7টা ম্যাথ ইনাফ, আই থিংক ইনাফ। ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে না মোটামুটি? তাহলে আমরা মোটামুটি আজকে ক্লাসটা এখানে ক্লোজ করতেছি। এরকম 1 ঘন্টা করে পড়বো, বেশি পড়ার দরকার নেই, অনেক পড়ে গেছে। স্টপ রেকর্ডিং।